রামদাস মুর্মু আপনাদের সমক্ষে এসেছেন। टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद। बोला तो कोई नाश्ता नहीं करो ना पिगो आगे करे बोलो तो दूर এলে মানুষ আসলে যে ধান বাদলে তোমাদের ঘর আওয়াজই নেই বেরিয়েছে। টাইগার জয়রাম মাতো জিন্দাবাদ, टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रामदास मुर्मू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रामदास मुर्मू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैची छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैची छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रामदास मुर्मू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। আপনাদের গ্রামের আপনাদের ঘাটশিলের রামদাস মুর্মু জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আপনাদের গ্রামের আমাদের গ্রামের ঘাটশিলের রামদাস মুর্মু জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। দেবেন্দ্র মাতো জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। ঠিক আছে বসো বসো। সমস্ত গ্রামবাসীকে অনুরোধ করা হচ্ছে, অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে আপনারা মা মহিলাকে বসতে দিবেন আর যত পুরুষ বর্গ আছেন ওরা একদিকে হবে। দিদিকে বসতে দিবেন, দিদিকে বসতে দেন। আপনারা একটু পেছন দিকে যান, আপনারা একটু পেছন দিকে যান। যত পেছন দিকের দিদিরাকে সবাইকে আসতে দেন। फोटो खींचने वाला दादा আপনারা একটু পেছন দিকে যাবেন, দাদিকে দেখতে দেন। আজকে আপনাদের এই ছোট খরচি গ্রামে আজকে আপনাদের এই মাঝে ছোট খরচি গ্রামে আমাদের পার্টির জেল ক্যাম্প পার্টির কেন্দ্রীয় অধ্যক্ষ ডুমরি বিধায়ক টাইগার জয়রাম মাতো আপনাদের সমক্ষে আছেন। তার সাথে সাথে আপনাদের গ্রামের কালাঝুরের আপনাদের গরিবের बेटा, আপনাদের ঘাটশিলার बेटा रामदास मुर्मू आছেন। हेलो हाँ सभा में है दादा दादा তার সাথে সাথে सभा में है আপনাদের সমক্ষে শিলির দেবেন্দ্র দাদা আন্দোলনকারী আপনাদের সমক্ষে আছে। তার সাথে সাথে আপনাদের গ্রাম প্রধান আমাদের গার্জেন আমাদের সাথে আছেন। তো আমি দেরি না করে আমি টাইগার জয়রাম মাতো দাদাকে অনুরোধ জানাবো যে আপনাদের সমক্ষে দু কথা রাখবেন, আপনাদের এই ঘাটশিলার বিষয়ে, আপনাদের সুখ দুঃখের বিষয়ে আপনাদের সমক্ষে দু কথা রাখবেন। तो आज के আপনার গ্রামে যত মায়েরা মাসিরা দিদিরা কাকিরা যত দাদারা কাকারা জেঠুরা আসেছে সবাইকে নমস্কার, সবাইকে জোহার।
आज हम सभी बहुत दूर दूर से यहाँ के बीच आए हैं। कोई धनबाद से आया है, कोई बोकारो से आया है, कोई गिरिडीह से आया है, कोई रांची, कोई रामगढ़ से चल के आया है। क्यों आया है यह आप सभी को मालूम है। अपना स्वभाव जाने कि आज घाटशिला का उपचुनाव है। चुनाव क्यों होते हैं ये भी आपको पता है। अपने स्वभाव जाने कि हमारे भारत देशे चुनाव की व्यवस्था बटे। चुनाव इसलिए होता है कि हम अपने बीच से किसी को चुनते हैं। जैसे बड़ी दीदी को, उनको कुछ समस्या है, छोटी दीदी को कुछ समस्या है, मंझली दीदी को कुछ समस्या है। समस्या सबको है, लेकिन सरकार कहती है कि आप अपनी समस्याओं को डिस्कस कीजिए, मीटिंग कीजिए और किसी एक को भेजिए हमारे पास। समस्या सबके पास है। किसी को लगता है हमारे गांव में पानी ठीक नहीं है, किसी को लगता है हमारे गांव की सड़क ठीक नहीं है, किसी को लगता है हमारे गांव का स्कूल ठीक नहीं है। और अगर सबको एक साथ चले जाएंगे रांची तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए एक व्यवस्था बना कि आप अपने गांव में मीटिंग कीजिए और अपने बीच से वो नेता चुन के भेजिए जो आपकी समस्याओं को यहाँ रखेगा। उसी को वोट बोलते हैं। वोटर माने ওইটাই कि समस्या सुधार करते आते हैं। काको লাগছে कि हमारे स्कूल ठीक ना है, काको লাগছে कि हमारे हॉस्पिटल ठीक ना है, काको লাগছে कि हमारे छेला के चाकरी पावा जाए ना है। तो सभी समस्याओं को आप लोग आपस में बातचीत कीजिए और किसी एक को भेजिए हमारे पास बात करने के लिए। तो कैसे भेजिएगा? डायरेक्ट तो नहीं भेजना है, उसको वोट देके जिताइए और हमारे पास भेजिए, बैठ के हम लोग बात करेंगे। उसी को कहते हैं वोट। आज हम अपने वोट से एक विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। जिसको सांसद चुनते हैं वो दिल्ली जाता है जहां मोदी जी बैठते हैं, और जिसको विधायक चुनते हैं वो रांची जाता है जहां हेमंत सोरेन जी बैठते हैं। और वहां जाके क्या बात करते हैं कि भाई घाटशिला हमारा ये है। घाटशिला में ढालभूमगढ़ आता है, घाटशिला में घाटशिला आता है, मुसाबनी आता है। तो वहां इन ब्लॉक में ये समस्या है। कहीं पीने का पानी ठीक नहीं है, कहीं की सड़क ठीक नहीं है, कहीं के बच्चे स्कूल जाते हैं उनको रास्ता नहीं है। तो वो जाके वहाँ विधानसभा, जैसे आज के আমরা যে এখানে বসেছি এটা বটে একটা পঞ্চায়েত মানেলাম, এটা পঞ্চায়েত। তো রাজ্যের বড় পঞ্চায়েতকে আমরা বিধানসভা বলি। যে রাঁচি আছে বছরে তিনটা টাইম, বছরে যেরকম তিনটা আমাদের মেন মৌসুম আছে না, বর্ষা, এই জাড়ার মৌসুম আর একটা গরমির মৌসুম, সেই মতন বছর দিনে তিনটা টাইম আমাদের বিধানসভা চলে। সেই সময়ে আমাদের বিধায়ক ওইখানে যায় নিয়ে আপনার নিজের সমস্যাকে উঠায় कि আমাদের এইটা সমস্যা আছে, এইটা কাজ তোমাকে করতে হবে। तो इसीलिए वोट होता है कि हम अपनी समस्याओं को वहां तक पहुंचाएं और उन समस्याओं में काम हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, अब क्या हो गया कि वोट कुछ लोगों के घर तक सीमित हो गया। चंपई सोरेन, उनका बेटा बाबूलाल सोरेन, रामदास सोरेन आज नहीं है हमारे बीच, उनके लिए हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनका बेटा सोमेश सोरेन, राजार बेटा राजा, अपनी सो भाई जाने राजार घोरी राजा, राजार बीटी राजा, राजार बहू राजा रानी, राजार बीटी रानी। तो ये सिस्टमटार चलते, এই সিস্টেমটার কারণে আজকে যে মূলভূত সুবিধা, মূলভূত সমস্যা, ওই সমস্যা বিধানসভার ভিতর যায় না। কেনে না যায় না, ওরা রাজার ঘরের লোক বটে, ওরার চিন্তা নাই, ভাবনা নাই कि আমাদের মানুষগুলা কিভাবে আছে, এদের সমস্যা কি, এদের দুঃখ কি, এদের তকলিফ কি। তো সেই জন্য আজকে আমাদের হাতে বিচার, আজকে এই সময় আমাদের হাতে বিচার। কেনে আমাদের হাতে বিচার না, আমি যাকে চাই ওকে আমি আপনার ক্ষেত্রে এমএলএ বানাতে পারি, আর যাকে না চাই ওকে আমি নাই ভোট দেব। তো আমাদের হাতে বিচার আছে कि আমাদের ক্ষেত্রের এমএলএ কে, আমাদের এমপি কে, আমাদের সরকারকে, এই বিচার আমাদের হাতে। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले राजा के हाथ में निर्णय था, রাজার কাছে নির্ণয়, রাজা যাকে রাজা বানায় আমরা স্বীকার করি। लेकिन আজকে আমাদের কাছে নির্ণয় আছে, আজকে আমাদের হাতে বিচার আছে। তো সেই জন্য আমরা আপনার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে আছে, আমরা অনুরোধ করতে আসছে कि এবার ঘাটশিলা উপচুনাव 2025-এ এই যে
11 নভেম্বর না 11 নভেম্বর যে ভোটের তারিখ বটে আমাদের প্রত্যাশী রামদাস দাদা একটা পড়ালেখা ছেলা ইয়াদের বাবা নাই আমরা বাবা নাই আপনি সবাই জানেন यारो बाबा নাই একটা কিষানের ছেলা একটা গরিবের ছেলা একটা কোচিং টিউশন পড়ায় এই মানুষটা টিউশন আপনার ছেলাগুলাকে আপনার গিদরগুলাকে টিউশন পড়ায় তো সেই জন্য আমরা একটা এই মতন ক্যান্ডিডেট আনেছে যে আপনার সুখ সুবিধাকে বুঝবে আপনার সমস্যাকে বুঝবে তো সেই জন্য এবার আপনার আশিস আপনি সবাই আপনার আশিস আমাদের পার্টিকে দিবেক এইটা আমরা অনুরোধ করতে আসেছে আর একটা কথা তো আমরা কি চুনাবের পরেও চুনাবের রেজাল্ট কি হবে আমরা জানি নাই আপনিও জানি নাই আমরা জিতবো আমরা হারবো আপনার মধ্যে থাকবো আমরা আপনার মধ্যে থাকবো জিতলেও আপনার মধ্যে থাকবো আর হারলেও আপনার মধ্যে থাকবো আজকে সরকারকে চোট দিবার দরকার আছে আজকে হেমন্ত সোরেন মানে জেএমএম পার্টির রাজ্য সরকার আছে আর চম্পই সোরেন মানে বিজেপি পার্টির ওদের দিল্লি সরকার আছে লেকিন কি কাজ করছে দুটা লোকের কেউ আম্বানি ওডানির কাজ করছে কেউ নিজের কাজ করছে জনতার কাজ কেউ করছে না তো এইভাবে ওকে আজকে আমরা একটা চোট দিতে হবে কি এইটা লোকতন্ত্রের ব্যবস্থা বটে যে জনতা যাকে চায় ওকে এমএলএ বানায় এইটা ওকে দিতে হবে জানকারি তো সেই জন্য আমরা আপনার কাছে আসেছে আর এখানে কালকে এসেছিল কালকে মুখ্যমন্ত্রী বউ এসেছিল এসে নিয়ে এখানে আমরা মায়েরাকে মাসিরাকে 2500 টাকা আপনি কি বলে 2500 কে দিকে 2500 টাকা দিচ্ছে আগো 2500 টাকার জন্য আমরা ঝাড়খণ্ড রাজ নির্মাণ করেছে কি ঝাড়খণ্ড রাজ মানে কি নির্মলের সহায়তা এই রক্তর পরে আমাদের রক্তর পরে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নির্মাণ হয়েছে আমরা 2500 টাকার জন্য ঝাড়খণ্ড রাজ নিয়েছি আমাদের রক্তই ঝাড়খণ্ড নির্মলের রক্ত মানে ঝাড়খণ্ড নির্মলের রক্ত নাই মানে ঝাড়খণ্ড নাই নির্মলের রক্ত এই রক্ত ডিসাইড করেছে কি ঝাড়খণ্ড রাজ বনবে কি নাই বনবে আর বনবে তো 2000 এ বনবে কি 2020 বনবে এই নির্মলের রক্ত ডিসাইড করেছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নির্মাণ আর আজকে মুখ্যমন্ত্রী বউ বলছে 2500 টাকা ওদের চশমা বটে 61000 টাকা 61000 ওদের ঘড়ি আমাদের ঘড়ি যে পরে হাতে ঘড়ি এই ঘড়ি বটে 2.5 লাখের 3 লাখের আর 2.5 লাখের 3 লাখের ঘড়ি বটে আর আমার মায়েরা মাসিরাকে বলছে 2500 দিয়েছে কি বল ভালো 2500 ভালো কি মায়েরা মাসিরা 2500 টাকার জন্য আমরা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নির্মাণ নাই করেছে আজকে এই টাটা এই জমশেদপুরে অত ফ্যাক্টরি অত কারখানা लेकिन আমাদের ছেলা কোথায় এইখানে পটনার ছেলা কলকাতার ছেলা আর আমাদের পড়ালেখা ছেলা আমাদের ভাইরা বন্ধুরা কোথায় কেনে না এইটা আমাদের লিডারের মেন্টালিটি কি अपना काम बनता भाड़ में जा जनता এইটাই না চাই ওরা চম্পাই কি চাই কি আমাদের বেটা বিধায়ক বনে না জনতা যায় কোথায় যাবে এই সমস্যা তো মন্ত্রীর বেটা বটে আমাদের বেটা মন্ত্রী বিধায়ক বনে না জনতা যাবে কোথায় যাবে আজকে চম্পই চাচা মুখ্যমন্ত্রী ছিল মন্ত্রীও ছিল আজ 20টা বছর লে এমএলএ আছে তাও ওকে চিন্তা কি আছে কি আমাদের এই লম্বা লম্বা চুইল वाला বেটা সেটেলমেন্ট হবে কি নাই হবে গাই তো জানে না কিছু মন্ত্রীর বেটা কি কোনো কাজ করে কোনো জানে না হার জতে জানে কি নাই জানে আমি তো নাই জানি কোনো কাজ জানে কি নাই জানে আমি নাই জানি বাবা তো সেই জন্য চম্পই যা এখন বুড়ারি সময় বলছে কি ভাই আমাদের ছেলেকে কমসে কম সেটেলমেন্ট করে দাও তো কোথায় না ভাই এমএলএ এর বেটা এমএলএ इसलिए আজকে আমাকে ডিসিশন নিতে হবে কি আমরা এইভাবে এমএলএ এর চুনাव করব যে আমাদের মুদ্দা আমাদের সমস্যাকে বিধানসভার ভিতর রাখবে আর আপনি দেখতে পারি দিদিরা মাসিরা জেঠিরা কাকিরা আমি যখন বিধানসভার ভিতর বহস করি আপনি মোবাইল দেখে এই মন্ত্রীগুলা থরথর কাঁপে আর আমাকে স্পিকার বলে জয়রাম বাবু সময় का अभाव है সবাই দেখে
যখন আমি বিধানসভার ভিতর ডিসকাস করে মন্ত্রী থর থর কাঁপে কি এই ছেলেটা কি বলবে, এই কি বলবে রে বাপ। আর स्पीकर साहब আমাকে বলে যে মেন कुर्सी बसे अध्यक्ष महोदय के जरा बाबू समय का अभाव है, क्योंकि जान रहे इनको समय मिलेगा तो फिर गर्दा उड़ाएंगे। तो इसलिए तो সেই জন্য আমি চাই कि আমি আজ একটা আছে এই রামদাস দাদা জিতলে দুটো হবে, কালকে চারটা হবে, আর যতদিন আমরা ওইখানে মেন জায়গায় আসব এই সমস্যাগুলোর নিদান তো হবে কি হবে। তো আজকে সময়ের অভাব আছে, মায়েরা দিদিরা মাসিরা